रेढ़ुआ मंडी में अव्यवस्था को नहीं तातिले चाषी। जगतसिंहपुर जिला रघुनाथपुर ब्लॉक अंतर्गत रेढ़ुआ प्राथमिक कृषि समवाय समिति पक्षर प्रकृत चाषी मान धान को क्रय करान जाई किछि बेपारी और राजनैतिक नेता मान धान को उठा जाइथिबा बेले बहु चाषी धान उठा जाई पारि नहीं, जेउथिपाई चाषी मध्य भाळेणी पड़ जाइथिला। रेढ़ुआ मंडी में एभली अव्यवस्था हेबा किछि रेढ़ुआ मंडी में एभली अव्यवस्था हेबा किछि नुआ घटना नुहे। प्रतिवर्ष बहु प्रकृत चाषी धान विक्रय करि न पारि शेषरे कम मूल्य रे बेपारी मानकु देबाको बाध्य होइथाय। चलित वर्ष 128 जन चाषीଙ୍କ नाम पंजीकृत होइथिबा बेले एपर्यंत सेमाने धान देई पानथिबा बेले बहु भाग चाषीଙ୍କ धान किपरि उठिला से नहीं विवाद देखा देबारु बहु चाषी प्राथमिक कृषि समवाय समिति कार्यालय सम्मुखरे गणधारणा आरंभ करथिले। एभली खबर पाई उपरबेला रघुनाथपुर तहसिलदार राजलक्ष्मी नायक धारणास्थल में पहुंची चाषी को बुझाइथिले भी सेमाने आम धान न उठिबा पर्यंत उठिबो नाही बोली जिद्रे अटल रहिथिले। शेषरे से निराश होई जिला जोगाण अधिकारी जित्रेय चरण टुडू, एसआरसीएस राखल चंद्र सामल और अन्य अधिकारी आसी पहुंची चाषी सहित आलोचना करथिले। चाषी सहित आलोचना को नहीं राति 11 बाजी जाइथिले भी चाषी मंडी में धान केबे उठिबो बोली प्रतिश्रुति देई पानथिले। शेषरे तहसिलदार श्रीमती नायक प्रतिश्रुति देथिले जे बाकी पड़िथिबा 128 जन चाषी धान उठिबार समस्त प्रकार व्यवस्था कराजिबा कहिबा परे धारणा स्थानरु चाषी माने उठिथिले। एही चाषी मानक धारणा स्थान रे रेढ़ुआ ग्राम पंचायत सरपंच किशोर चंद्र बेहेरा, समिति सभ्य विश्वजीत दास, तौरा सरपंच बटकृष्ण नायक, तपन मलिक, सुनील कुमार जेना प्रमुख थिबा बेले कृतिबास जेना, अशोक कुमार बेहेरा, दिलीप कुमार बारिक, लक्ष्मीधर साहू, जयराम स्वाई, प्रदीप कुमार नायक, विश्वजीत साहू, शुभ्रकांत जेना, रविनारायण स्वाई, अड़खित साहू, संजय स्वाई, विक्रम केशरी स्वाई और प्रकाश कुमार नायक प्रमुख चाषी माने उपस्थित थिले। धारणा स्थानरु चाषी माने उठी कुहाकही हेउथिले जे जदि प्रशासनिक अधिकारी माने तांका प्रतिश्रुति रक्षा करिबा दिगरे विफल हुअंती तेबे आम एही आंदोलन विधानसभा पर्यंत चलिबो, एथिरे आमकु केही रोकी पारिबे नाही। ब्यूरो चीफ ज्योतिरंजन पटनायक रिपोर्ट, एए मीडिया 24। मो ना राजेंद्र महापात्र, मु पूर्वतन प्रेसिडेंट, वर्तमान डायरेक्टर बोर्ड। वर्तमान गोटे जिनस होची चाषी आवश्यक पड़े मो व्यक्तिगत मत जहाँ किसी कथा जो ऑफिशियल कहते आम दबू आसबू ये करूँ से कथा नुह। दो 300 केते क्विंटाल अच्छी बाकी 3000 केते क्विंटाल ताकू दे दिंतु, चाषी को धान जातु। आ जदि से किसी अवहेला करती प्रशासन स्तर में सेटा आंदोलन तीव्र तीव्र हम और से आंदोलन दरकार पड़े आम सामिल हबू। चाषी चाषी सब एग्जिट होती, यहाँ हूँ आम व्यक्तिगत मोर मत। आ गोटे बड़ जिनस हूँ ये चाषी मैंने एभली अवस्था नहांती जे जाइकिरी सीएस ऑफिस, कलेक्टर ऑफिस एठिकी जावाई जो माने दायित्व आम मैंने सब अच्छू। आम मानकर कर्तव्य हूँ केमी चाषी मानक नहीं ठिकना जगह पहुँची धानटा उठेगा पड़ो। आपाई मु समस्त को प्रशासन स्तर आरंभ करी आम बोर्ड तरफ सभापति सेक्रेटरी समस्त अनुरोध करध्यम चाषी को धान देवाई व्यवस्था कर। मो ना अशोक कुमार बेहेरा, घर रेढ़ुआ बार्तीरा, मुझे रेढ़ुआ पंचायत घर आ रघुनाथपुर ब्लॉक जगतसिंहपुर जिला। मुझे चाषी चाष कले मो परिवार प्रतिपोषण हुई। यहाँ क्रमागत रेढ़ुआ सोसाइटी आम पंजीकरण कला दिनटू थे 2 थर होगा एमाने इच्छाकृत भाव आम फर्म को पछकू पकई किसी भाग चाषी किसी जो माने डबल टोकन कर भाग चाषी आड़े डबल टोकन कर आगू आसती जो मैंने प्रकृत चाषी से बाद पकई दिखती। आज अवस्था से आज 128 चाषी 3600 क्विंटाल धान 3600 धान दरकार मझे यही को आखि आगे रखी जदि आम धान गंडाक जापर नहीं बहुत दुखर सह समस्त जिलार समस्त अधिकारी की भेटी एप्लिकेशन लिखित अभियोग करूँ सी आमको भरोसा देते सी फल किसी है गत 12 तारीख सरकार को देवे ना मिलर को देवे दोष क्या भावुं ये जो मैंने दायित्व रहिले से दबा से जी पंजीकृत चाषी से आखि आगे रखी किसी धान उठीबार किसी सुव्यवस्था कले जो आम जहाँ बुझी चाषी मान को नहीं दरखास्त देलु आम प्रेयर करूँ तार लाभ किसी है
ଆମେ 12 ତାରିଖ ଗତ 12 ତାରିଖରେ ବସିଥିଲୁ। ଆମେ ଚିନ୍ତା କଲୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏଠି ବସି ଆମେ ଧାରଣାରେ ବସିଲୁ, ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଦେଇକି ଧାରଣାରେ ବସିଥିଲୁ। କିଛି ସମୟ ବସିଲା ପରେ ଯାହା କହୁଥିଲେ ଭାଇ ସବକଳେକ୍ଟର ଦାୟିତ୍ୱ ପାଖରେ, ତେଣୁ ସେ ଆମର ଅଛନ୍ତି ତହସିଲଦାର ମ୍ୟାଡାମ, ତାଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଲେ। ସେ ଆସି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ସୁଝେଇ ଉଠେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ କାଲିଠାରୁ ଧାନ କିଣା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଯୋଉଥିପାଇଁ ଚାଷୀମାନେ ବୁଝି ଯାଇଥିଲେ ଯେ ଧାନ କିଣିବେ, ଧାନ ମାନଙ୍କ ଦେବେ, କିଛି ପଇସା ପାଇବେ। ତେଣୁ ସେ ଜିନିଷ ଆଜିକି 8 ଦିନରୁ 9 ଦିନ ହେଇଗଲା ବୋଧେ ପଡ଼ିଆରେ ଯୋଉଠି ମଣ୍ଡି ହୁଏ ସେଠି କିଛି ଧାନ ଲୋକଙ୍କର ରହିଯାଇଛି ପୂର୍ବ ଧାନ, ଆଉ ସେ ଧାନ ଉଠୁନି, ନା ମିଲର ଗାଡ଼ି ପଠଉନି, ନା ଏଠିକାର ଯିଏ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ କିଛି ବୁଝିବା ପଚାରିଲେ, ବାର ପଚାରିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଉପରୁ ଆସୁନି, ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ। ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ରେଡୁଆ ସମବାୟ ସମିତିରେ କେତେ ଚାଷୀଙ୍କ ଧାନ ବାକି ରହିଛି? 128 ଜଣ ଚାଷୀଙ୍କ ଧାନ ବାକି ଅଛି। କେତେ କୁଇଣ୍ଟାଲ ହେଲେ ଆପଣ ତୁଟିଯିବ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? 3600 କୁଇଣ୍ଟାଲ। ସରକାର ଡିମାଣ୍ଡ ବି କରିଛନ୍ତି ଆପଣ? ଆଜ୍ଞା, କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଦେଇଛୁ, ସବ୍ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଦେଇଛୁ, ସିଏସ୍ଓଙ୍କୁ ଦେଇଛୁ, ଆପଣଙ୍କର ଡିଆର୍ଙ୍କୁ ଦେଇଛୁ, ଆପ୍ଲିକେସନ ଦେଇ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛୁ ଓ ତାଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ବି କରିଛୁ। ଆପଣ ପରିଚୟ କୁହନ୍ତୁ। ମୋ ନାଁ ହଉଛି କୃତି ବାସ ଜେନା, ରେଡୁଆ ମଜୁରୀ ଆମ ଘର। ଏଇ ଚାଷୀ ଜଣେ, ଏ ଚାଷ ମୁଁ ଯାହା ଦେଖୁଛି 4-5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏ ସୋସାଇଟିର ଅନିୟମିତତା ଲାଗି ରହିଛି। ଯୋଉମାନେ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ସେମାନେ ରକ୍ଷକ ହୋଇ ଭକ୍ଷକ ସାଜୁଛନ୍ତି। କୌଣସି ଚାଷୀ ପ୍ରକୃତ ଚାଷୀ ଏହାର ସୁଫଳ କୌଣସି ପାଉନି। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଯୋଉ ସବସିଡି ଲୋଲୁପ ଦୃଷ୍ଟି ଏଇ ସେକ୍ରେଟାରୀ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ବା ତାଙ୍କର କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କର 100% ରହୁଛି। ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, ଇଏ କରୁଛି ବା ବିଭିନ୍ନ ଆଳ ଦେଖେଇ ସେମାନେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ ହରକତ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଚାଷୀ ମାନଙ୍କର ଏଇ ବିତୃଷ୍ଣା ହେବାରୁ, ଯେହେତୁ ଟୋକନ ସମୟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯୋଉ ଡେଡ୍ ଲାଇନ୍ ଦେଇଥିଲା ସରିବାକୁ ବସିଲାଣି, ଏମାନେ 12 ତାରିଖ ଦିନ ଏଇଠି ଧାରଣା ବସିଥିଲେ। ସବ୍ କଲେକ୍ଟରକୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଧିକାରୀ ମାନଙ୍କ ଜ୍ଞାତ ସାର ହେବା ପରେ ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ତହସିଲଦାର ମ୍ୟାଡାମଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। ତହସିଲଦାର ମ୍ୟାଡାମ ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଆସି ଏଠି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଚାଷୀ ମାନଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଲେ ଏବଂ ସବୁ ଯେତେ ଜଣ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରିଛନ୍ତି ସବୁ ଧାନ ଏଠୁ ନେବା ପାଇଁ ସେମାନେ କହିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏ 12 ତାରିଖରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲାଣି ଗୋଟିଏ କିଲୋ ଧାନ ବି ମଣ୍ଡିରୁ ଉଠିନାହିଁ। କେତେକ ଧାନ ବଳକା ଧାନ ବି ମଣ୍ଡିରେ ସେମିତି ପଡିକି ରହିଛି। ଆ ଭିତରେ ଟୋକନ ସମସ୍ତର ଡେଟ୍ ପ୍ରାୟ ସରିଗଲାଣି। 24 ତାରିଖରେ ବନ୍ଦ ହବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଅନଲାଇନ ଜଣା ପଡୁଛି। ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ଏଇ ଇଏରେ ଚାଷୀ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଘୋର ନୈରାଶ୍ୟ ଭାବ ଦେଖାହେଲା। ଯୋଉ ଗାଁର ଯୋଉ ବେପାରୀ ବ୍ୟବସାୟୀ ଅଛନ୍ତି ଯେ 1700 ନଉଥିଲେ, ସେମାନେ ବି ଆଉ ରାଜି ନାହାନ୍ତି ଧାନ ନେବାକୁ। ଏଇପରେ ଚାଷୀ ମାନେ ବହୁତ ହତାଶରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଏହା ଫଳରେ କଣ ହଉଛି ନା ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ କଣ କରିବୁ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଯେହେତୁ ଡୁଆଲ ଚାର୍ଜରେ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ବି ଧରାଛୁଆଁ ଦଉନାହାନ୍ତି। ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ମେମ୍ବର ମାନେ ବି ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଏମିତି ବହୁ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ସୋସାଇଟି ଚାଲିଛି। ଯଦି ନ ଯାଇ ପାରିଲା ଧାନ ଚାଷୀ, ତାହେଲେ ଆପଣ କଣ କରିବେ? ଯଦି ନ ଯାଇ ପାରିଲା, ସମସ୍ତେ ଆଜି ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଗୋଟେ କେସ୍ ଫାଇଲ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଇଛି। ମୋ ନାଁ ହେଲା ବିପିନ ବିହାରୀ ସ୍ୱାଇଁ। ମୋର ଘର ହେଲା ଅରେଇକଣା, ରେଢୁଆ ପଞ୍ଚାୟତ, ରଘୁନାଥପୁର ବ୍ଲକ, ଜଗତସିଂହପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ। ମୁଁ ଜଣେ ନ୍ୟାସନାଲ ଆୱାର୍ଡ ଚାଷୀ, ଷ୍ଟେଟ ଲେବୁଲ ଆୱାର୍ଡ ଚାଷୀ। 2009 ମସିହାରେ ଚାଷରେ ଆୱାର୍ଡ ପାଇଥିଲି। ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ଆମେମାନେ ଆସି ରେଢୁଆ ପ୍ରାଥମିକ କୃଷି ସମବାୟ ସମିତି ଆଗରେ ଧାରଣା ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହଉଛି। କାରଣ ପଞ୍ଜୀକୃତ ବେଳେ 19 ତାରିଖ ଦିନ ଅନଲାଇନ ପଞ୍ଜୀକୃତ ପାଇଁ ଖୋଲିଲା। ଆମ ସୋସାଇଟି ରେଜୁଲେସନ ଡାଇରେକ୍ଟର, ବୋର୍ଡ ମେମ୍ବର, ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ସେକ୍ରେଟାରୀ ରେଜୁଲେସନ କଲେ ଆମେ 22 ତାରିଖ ଠାରୁ ଫର୍ମ କଲେକ୍ସନ କରିବୁ। ଆମର ସ୍ଥାୟୀ ସେକ୍ରେଟାରୀ ନଥିବାରୁ, ରାଢଙ୍ଗ ସୋସାଇଟିର ସେକ୍ରେଟାରୀ ଇନଚାର୍ଜ ଥିବାରୁ ସମସ୍ତ ଡକୁମେଣ୍ଟସ ଅଫିସିଆଲି ସବୁ ରାଢଙ୍ଗ ଅଫିସରେ ଅଫିସ କାମ ରାତିଆ ଚାଲେ। ଆମ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ସେଠିକି ଯାଆନ୍ତି, ବୋର୍ଡ ମେମ୍ବର ମାନେ ଯାଆନ୍ତି ସେଠି, ତାକୁ ସବୁ ରାତିଆ ଚାଲେ। ଏ ସୋସାଇଟିଟାକୁ ପୁରା ଅଣଦେଖା କରିକିରି ତାଙ୍କର ଧାନ ଯୋଉ ଭଳି ପଞ୍ଜୀକୃତ କରିବା କଥା ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ମୁତାବକ କଲେ। ଇଚ୍ଛା ମୁତାବକ ଧାନ ବିକ୍ରି କଲେ। ଯୋଉ ଲୋକ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଗାଁରେ କରୁନାହାନ୍ତି, ଘର ଭଡା ଲଗେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପିଲାମାନେ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆସିଲେ ଏଠି 100 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଡବଲ ଟୁକନ ଧାନ ଦେଇ ପଳେଇଲେ। ଭାଗ ଚାଷୀ ଏତେ ଯେ ଏଠି ପରିମାଣରେ
ଆଗୁଆ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଯୋଉ ନିଜସ୍ୱ ବାପା ସମ୍ପତ୍ତି ଚାଷ କରିଥିବା ଧାନ ଗୁଡାକ ଆମେ ଏମିତି ଧରି ବଇଛୁ, ଆମେ ଧାନ ଦେଇପାରୁନୁ। ଭାଗ ଚାଷୀଙ୍କ ଧାନ ଆଗ ନେଇଗଲେ, ଯୋଉଠି ଅଭାବ ରହିଲା ତାଙ୍କର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମାନେ ପୁରେଇ ସେ ଧାନକୁ। ଆଜି ଯୋଉ ଧାରଣା ଅଛି ଦେଇଛନ୍ତି ବହୁ ଚାଷୀ, ଏଥିପାଇଁ କଣ ଆପଣ ମତ ରଖୁଛନ୍ତି? ଏଥିପାଇଁ ଆମର ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ 4-5 ଦିନ ଭିତରେ ପ୍ରାୟ ଅନଲାଇନ ବ୍ଲକ ହେଇଯିବ। ଆମକୁ 3600 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଟାର୍ଗେଟ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। 128 ଚାଷୀ ହାରାସ ହେଇ ମାନେ ଦୁଃଖ ଯେ ଏତେ ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି। କିଏ କହୁଛି ମୁଁ ସୁଇସାଇଡ କରିବି ତ, କିଏ କହୁଛି ମୁଁ ଦୌଡ଼ ଦେଇଦେବି, କିଏ କହୁଛି ଋଣ ଭାର ରଖିପାରିବିନି, କିଏ କହୁଛି ଦୋକାନ ବାକି ଦେଇପାରିବିନି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାନେ ଅଭାବରେ ପଡି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଃଖରେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ଧାନ ଗଣ୍ଡାକ ଘରେ ରହିଛି, ଏପଟେ 31,000 ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ, 1700 ହଉଛି ଲୋକାଲ। ଯେହେତୁ କି 1200-1300 ଟଙ୍କା ଲସରେ ବିକ୍ରି କଲେ ଚାଷ ଆଉ ଲଗେଇଲା ଭଳି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ନଥିବ। ଆମର ପର କୁଇଣ୍ଟାଲ ପ୍ରଡକ୍ସନ କରିବା ପାଇଁ 1400-1500 ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉଛି। ଆମେ ଯଦି 1700 ଟଙ୍କାରେ ଧାନ ବିକ୍ରି କଲୁ ତାହେଲେ ଚାଷୀ ଚାଷ ଲଗେଇବ କେମିତି? ତାହେଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସବସିଡି ବା ବୋନସ ଦଉଛି କାହିଁକି? ଚାଷୀଙ୍କ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ, ଚାଷୀ କେମିତି ଭଲ ଚାଷ କରୁ, ଚାଷରେ ମନ ଲଗାଉ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ପୁରା ମାନେ ଆମର ଯୋଉ ପ୍ରଡକ୍ଟ ବା ଉତ୍ପାଦିତ ଧାନ ଅଭାବ ବିକ୍ରିରେ 3600 କୁଇଣ୍ଟାଲ 128 ଚାଷୀ ଲସରେ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ପ୍ରଶାସନ ଆସି ପଚାରିଲାନି କି? ଆମେ ପ୍ରାୟତଃ 5 ଥର ଖଣ୍ଡେ ସବ କଲେକ୍ଟର, ସିଓସ, ଏମିତି ଆମେ ତହସିଲଦାରକୁ ବି ଟେଲିଫୋନ କରିଛୁ। ଲାଷ୍ଟରେ ଏଇଠି ଗୋଟେ 12-3-2026 ବସିଲୁ ଏଠି ଧାରଣାରେ। ସବ କଲେକ୍ଟର କତିକି ନଲେଜକୁ ଗଲା, ସବ କଲେକ୍ଟର ତହସିଲଦାରକୁ ପଠେଇଲେ। ତହସିଲଦାର ଆସି ମ୍ୟାଡାମ କହିଲେ ଯେ କି ତମମାନେ ମୋ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖ, ମୁଁ 2-3 ଦିନ ଭିତରେ ସର୍ଟ ଆଉଟ କରିବି, ଧାନ ମଣ୍ଡି ଚାଲିବ ଆଉ ଧାନ ଉଠିବ। ଆଜି କି 8 ଦିନ ହେଇଗଲା, 20 ତାରିଖ ଆଜି 8 ଦିନ ହେଇଗଲା, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟାଏ ଗ୍ରାମ ମଣ୍ଡିରୁ ଧାନ ଉଠି ପାରୁନି। ନା କୌଣସି ମିଲର ଆସୁନି, ନା କୌଣସି ସେକ୍ରେଟାରୀ ଆସୁନି, ନା ଯୋଉମାନେ ଏଠି ଚାର୍ଜରେ ଅଛନ୍ତି ବୋର୍ଡ ମେମ୍ବର ମାନେ କେହି ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଯିବ ଯିବ। ଅନଲାଇନ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ପରେ ସଇଲା, କିଏ କୁଆଡେ ପଳେଇବେ, ଆମେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଘରେ ରହିବୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସହ ଯୋଡ଼ି ହେବାକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ।